खूब ज अगत्यना अने मोस्ट आईएमपी आ प्रश्नों छे। भारत में सर्वोच्च अदालत क्या शहर में आवेली छे? नवी दिल्ली में आवेली छे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या आवेली छे? नवी दिल्ली। आपणे क्या देशना राज्य बंधारणमांथी कोई प्रेरणा लीधी नथी? तो चीन मांथी कोई पण प्रेरणा आपणे लीधी नथी। भारतनुं न्यायतंत्र केवुं छे? तो न्यायतंत्र छे ते स्वतंत्र न्यायतंत्र छे। पक्षांतर विरोधी कायदा अंगे अधिनियमो क्या परिशिष्ट में छे? 10मा परिशिष्ट में छे पक्षांतर धारो। लोकसभानो सभ्य पोतानुं राजीनामું कोने आपे छे? लोकसभाना स्पीकर ने आपे छे। नागरिकत्व नकारवानो अधिकार नीचेनामांथी कोने छे? केंद्र सरकार ने छे। नागरिकत्व क्यारे पाछुं खेंची न शकाय? युद्ध समये खेंची शकातुं नथी, ए सिवाय गमे त्यारे नागरिकत्व छे ते पाछुं खेंची शकाय छे। क्या देशना राज्य बंधारणमां नागरिको पर कोई मूलभूत फरजो लादेल नथी? अमेरिकामां कोईपण प्रकारनी मूलभूत फरजो छे नहीं। आपणा देशमां मूलभूत फरजोनी संख्या केटली छे? 11 छे अने मूलभूत हक केटला छे? 6। ए बंने याद राखवुं। बंधारणनी कई कलम हेठळ भारत सरकारे भारत रत्न अने पद्मश्रीना खिताबो शरू कर्या छे? तो ए छे कलम 18। कलम 18 नी हेठळ भारत रत्न अने पद्मश्री एवोर्ड आपवामां आवे छे। भारतनो सर्वोच्च एवोर्ड छे भारत रत्न एवोर्ड, त्यारबाद पद्म विभूषण, पद्मभूषण अने पद्मश्री। तो ए चारे चार क्रमशः आपेला छे। राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो शानी साथे संबंध धरावे छे? गांधीवाद साथे संबंधित छे। मार्गदर्शक सिद्धांतो हेठळ समान सिविल कोडनी भलामण केम करवामां आवी छे? राष्ट्रीय अखंडितता माटे करवामां आवी छे समान सिविल कोडनी भलामण। राष्ट्रपति बननार उमेदवारना नामनुं ओछामां ओछा केटला सभ्यो એટલે કે मतदार मंडळ द्वारा सूचन थवुं जोईए? तो 10 सभ्यो द्वारा छे ते थवुं जोईए। अहीं 10 आई थिंक खोटो जवाब छे। अहीं 50 सभ्यो द्वारा थवुं जोईए। तो साचो जवाब आवशे 50 सभ्यो। सरकारी कर्मचारीओना वेतन घटाडवानी सत्ता राष्ट्रपतिने क्या संजोगोमां उपलब्ध छे? नाणाकीय कटोकटी वखते सरकारी कर्मचारीओनो वेतन छे ते राष्ट्रपति घटाडी शके छे। आगळ जोईए। शुं भारतना राष्ट्रपतिने वीटो पावर छे? हाँ, 3 प्रकारना वीटो पावर छे ते भारतना राष्ट्रपतिने मळेला छे। राष्ट्रपतिनी जग्या खाली पड्या पछी केटला मासनी अंदर नवी चूंटणी योजाई जवी जोईए? 6 मासनी अंदर नवा राष्ट्रपति आवी जवा जोईए। कटोकटीनी जाहेरातने संसदनी मंजूरी माटे केटला मासनी अंदर तेनी समक्ष रजू करवी पड़े? 1 मासनी अंदर रजू करवी पड़े। लोकसभामां शांति जाळववा स्पीकर कोनी मदद लई शके? सार्जंट एट आर्म्सनी मदद लई शके। लोकसभामां शांति जाळववा माटे सार्जंट एट आर्म्स। संसदना कोई गृहमां कोई सभ्य पूर्व मंजूरी वगर केटला दिवस सुधी गैरहाजर रहे तो तेने गैरलायक ठरावी शकाय? 60 दिवस सुधी गैरहाजर रहे पूर्व मंजूरी वगर तो तेने गैरलायक ठरावी शकाय। क्या गृहना अध्यक्ष पोते ज गृहना सभ्य नथी? तो राज्यसभाना अध्यक्ष छे ते राज्यसभाना सभ्य होता नथी। ते उपराष्ट्रपति होय छे जे होद्दानी रूए राज्यसभाना अध्यक्ष पण होय छे। एक वार स्पीकर एटले कायमी स्पीकर एवी परंपरा क्या देश में प्रचलित बनी है? ब्रिटन में प्रचलित बनी है। एक वार स्पीकर एटले कायमी स्पीकर। कॉमनवेल्थ राष्ट्रों वडु मथक क्या आवेलू है? लंडन में आवेलू है। हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स योजाई हती तेनो संपूर्ण विडियो फोटा साथे आपणे आपणी चेनल पर अपलोड करेलो है। जोवानो बाकी होय तो ए पण जोई लेजो। भारतनुं राष्ट्रगीत सर्वप्रथम क्यारे गवायुं हतुं? 1911 में। આપણું રાષ્ટ્રગીત પ્રથમ ક્યાં ગવાયું હતું? કલકત્તા અધિવેશનમાં ગવાયું હતું 1911 માં। રાષ્ટ્રીય મુદ્રામાં સત્યમેવ જયતે કઈ લિપિમાં લખાયેલું છે? દેવનાગરી લિપિમાં લખાયેલું છે સત્યમેવ જયતે। મુંડકોપનિષદમાંથી આ વાક્ય છે તે લેવાયેલું છે। હાઈકોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની સંખ્યા કોણ નક્કી કરે છે? રાષ્ટ્રપતિ નક્કી કરે છે। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा केटला सभ्यों निमाया छे?
एक 12 भारत में क्या प्रकार की लोकशाही है? संसदीय लोकशाही है भारत में। अमेरिका में क्या प्रकार की लोकशाही है? तो प्रमुखगत लोकशाही है अमेरिका में। जो बने लोकशाही में फर्क है, आपणे संसदीय लोकशाही है त्यां प्रमुखगत लोकशाही है। कोईपण राज्य में राष्ट्रपति शासन की मुदत वधारवानी सत्ता कोने छे? संसद ने छे। राज्य में क्यों होद्दो केन्द्रना राष्ट्रपति ने मळतो आवे छे? तो ए छे राज्यपाल। राज्यपाल छे ते राष्ट्रपतिना प्रतिनिधि होय छे राज्य में। राज्यपाल न होय त्यारे राज्यनो वहीवट कोण संभाळे छे? राज्यना मुख्य न्यायमूर्ति एटले के हाईकोर्टना मुख्य न्यायाधीश होय ते राज्यपालनुं पद संभाळे छे। भारतनी संसद में सौथी वधारे मतोथी चूंटावानो विश्व विक्रम क्या संसद सभ्यनो छे? पीवी नरसिंह रावनो छे। राज्यनुं सार्वभौमत्व कोने कहेवामां आवे छे? तो राज्यने पोतानुं शासन अने धारासभ्य होय तेने राज्यनुं सार्वभौमत्व कहेवामां आवे छे। मूलभूत अधिकारों पैकी शोषण विरोधी अधिकारनो हेतु मुख्यत्वे कोना रक्षणनो छे? बाळकोनो छे। भारतना राष्ट्रपतिनी बंधारणीय जवाबदारीओ नीचे पैकी कोनी साथे साम्य धरावे छे? ब्रिटिश ताज साथे। समान सिविल कोड माटे केटलामी कलम छे? कलम 44 समान सिविल कोड। आपणी बंधारण सभाए क्या दिवसे आपणा राष्ट्रध्वजनो स्वीकार कर्यो हतो? जुलाई 24 1947 24 जुलाई 1947 ना रोज आपणा राष्ट्रध्वजनो स्वीकार छे ते करवामां आव्यो हतो। राज्य सूचीना कोई विषय पर संसद केटला समय माटे कायदो बनावी सके? 1 वर्ष माटे बनावी सके राज्य सूचीना कोईपण विषय पर कायदो। भारतना बंधारण मुजब वहीवटनुं द्वितीय अंग छे राज्य सरकार। प्रथम बिन कांग्रेसी सरकार कई साल में केन्द्र में आवी? 1977 में आवी। गुजरात में प्रथम बिन कांग्रेसी मुख्यमंत्री कोण हतुं? बाबूभाई जसभाई पटेल। भारतना बंधारण मुजब वहीवटनुं तृतीय अंग क्यू छे? स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओ ए वहीवटनुं तृतीय अंग छे। गुजरात में प्रथम मिश्र सरकार कई साल में रचाई हती? 1990 में मिश्र सरकार आवी हती गुजरात में। गुजरात में मिश्र सरकार क्या बे पक्ष वच्चे रचाई हती? जनता दल अने भाजप वच्चे। गुजरात में मिश्र सरकारना मुख्यमंत्री कोण हता? चिमनभाई पटेल। क्यू संगठन बगदाद करार तरीके जाणीतुं छे? सेंटो CENTO बगदाद करार तरीके जाणीतुं छे। गुजरातनुं प्रथम अंदाजपत्र कोणे रजू कर्युं हतुं? KT षणमुखमे रजू कर्युं हतुं प्रथम अंदाजपत्र। भारत में सौथी वधारे अंदाजपत्र क्या नाणां प्रधाने रजू कर्या छे? मोरारजी देसाईए। स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओने पगभर करवामां लॉर्ड खाली जग्यानुं योगदान मोखरे छे? तो लॉर्ड रिपननुं योगदान छे ते खूब ज अगत्यनुं छे स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओने पगभर करवा माटे। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने केटली बेठको छे? 425। राज्यना मुख्यमंत्री राष्ट्रपतिनी चूंटणीमां मत न आपी सके ज्यारे ते विधानसभा में चूंटावानुं बाकी होय तो ते मत आपी सकता नथी। नाणाकीय कटोकटी क्या राज्य में दाखल करी शकाय नहीं? जम्मू काश्मीर में छे ते नाणाकीय कटोकटी दाखल करी शकाती न हती ज्यां सुधी 370 कलम हटी न हती, पण हवे 370 कलम हटी गई छे। जम्मू काश्मीर में पण नाणाकीय कटोकटी छे ते लादी शकाय छे। राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो केटलामा भागमां छे? चौथा भागमां छे। कई कलम वहीवटी तंत्र ने न्यायतंत्र थी अलग राखवानी छे? कलम 50 वहीवटी तंत्र और न्यायतंत्र अलग अलग 50। क्या वडाप्रधाने लोकसभानुं सत्र शरू थाय ते पहेला राजीनामું आपवुं पड्युं हतुं? चौधरी चरणसिंहने राजीनामું आपवुं पड्युं हतुं। भारतना बंधारणमां कटोकटीनो मुद्दो क्या देशना बंधारणमांथी लीधो छे? कटोकटी जर्मनी याद राखवुं, जर्मनीना देशमांथी कटोकटी लीधेली छे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशननुं वडुं मथक क्यां छे?
રોમમાં છે। વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું વડું મથક ક્યાં છે? જીનીવામાં। WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું પૂરું નામ પણ પૂછાયેલું છે, યાદ રાખવું। એમ્નેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલનું કાર્ય શું છે? વૈશ્વિક સ્તરે માનવના હકોનું રક્ષણ થાય તેમજ નિર્દોષ કેદીઓ ગુનેગારોને મુક્ત કરવાની કામગીરી કરે છે। એમ્નેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ ખાસ યાદ રાખવું। એમ્નેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલનું મુખ્ય કાર્યાલય ક્યાં આવેલું છે? લંડનમાં આવેલું છે। G77 એ શેનું સંગઠન છે? બીજા વિશ્વના દેશોનું બનેલું સંગઠન છે, ત્રીજા વિશ્વના દેશોનું બનેલું સંગઠન। G15 એ શેનું સંગઠન છે? તો વિકસતા જતા દેશોનું બનેલું સંગઠન છે G15। ગુનેગારોને સજા માફ કે ઓછી કરવાની સત્તા કોને છે? રાષ્ટ્રપતિને છે। ગુનેગારોની સજા માફ કરી શકે અથવા ઓછી કરી શકે। ભારતમાં નાણાકીય કટોકટી કઈ સાલમાં દાખલ કરી હતી? જવાબ આવશે એક પણ નહીં। આજ સુધી ભારતમાં ક્યારેય પણ નાણાકીય કટોકટી લાગી નથી। રાજ્ય પશુઓની કતલ કઈ કલમ નીચે રોકી શકાય? 48 કલમ નીચે રોકી શકાય પશુઓની કતલ। નીચેનામાંથી કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના વિધાનસભાના સભ્યોને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ભાગ લેવાનો અધિકાર છે? તો દિલ્હી અને પોંડિચેરીના વિધાનસભાના સભ્યો છે તે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મત આપતા હોય છે। તો લોકસભા, રાજ્યસભા અને બધા રાજ્યોની વિધાનસભા છે તે બધા રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મત આપતા હોય છે। અને એ સિવાય બે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ એટલે કે દિલ્હી અને પોંડિચેરીની વિધાનસભાના સભ્યો પણ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મત આપી શકે છે। અંદમાન નિકોબાર કઈ હાઈકોર્ટના ક્ષેત્રમાં આવે છે? કલકત્તા હાઈકોર્ટ ક્ષેત્રમાં આવે છે। ભારતના પ્રધાનમંત્રી પર સિવિલ અથવા ફોજદારી દાવા સંબંધી કોઈ કેસ ચલાવવો હોય તો કોની મંજૂરી આવશ્યક છે? રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી લેવી પડે જો ભારતના પ્રધાનમંત્રી પર સિવિલ અથવા ફોજદારી દાવો અથવા તો કેસ ચલાવવો હોય તો રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરી લેવી પડે છે। કયા ન્યાયાલયમાં સૌથી વધારે રાજ્યોના વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે? તો એ છે ગુવાહાટી। કઈ સમિતિના અહેવાલના આધારે બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકારો સમાવાયા છે? સ્વર્ણસિંહ સમિતિના આધારે। મૂળભૂત અધિકારો છે કેટલા છે? 6 મૂળભૂત અધિકારો છે। સંસદીય અધિવેશન વર્ષમાં કેટલી વાર મળે છે? 2 વાર મળે સંસદીય અધિવેશન। દિલ્હી વિધાનસભાના સભ્યોની સંખ્યા કેટલી છે? 70 છે। દિલ્હી વિધાનસભાના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું હતું? મદનલાલ ખુરાના। ઇન્ટરપોલનું કાર્ય શું છે? આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનેગારો, દાણચોરોને પકડવાનું તથા ગુનાહિત અને દેશદ્રોહી પ્રવૃત્તિની માહિતી રાખવી તે ઇન્ટરપોલનું કાર્ય છે ને વિશ્વ લેવલે તે કામ કરે છે। સલામતી સમિતિમાં કાયમી સભ્યની સંખ્યા કેટલી છે? 5 સભ્યો હોય છે સલામતી સમિતિમાં। આગળ જોઈએ, રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભામાં કયા 12 સભ્યોની નિમણૂક કરે છે? કલા, શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ, સમાજ સેવામાં જેનો નોંધપાત્ર ફાળો હોય તેવાની નિમણૂક છે તે રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિ કરી શકે છે। કેટલા સભ્યોની? 12 સભ્યોની। ભારતમાં સુપ્રીમ કોર્ટની સ્થાપના શેના દ્વારા કરાઈ હતી? બંધારણ દ્વારા કરવામાં આવી હતી સુપ્રીમ કોર્ટની સ્થાપના। નાણાં પંચમાં ચેરમેન સહિત કેટલા સભ્યો હોય છે? 6 સભ્યો હોય છે। ભારતનું ચૂંટણી પંચ પોતાના ચૂંટણી કાર્ય બદલ કોને જવાબદાર છે? રાષ્ટ્રપતિને જવાબદાર હોય છે। કયા કાર્યાલયની સ્થાપના વિશે ભારતીય બંધારણમાં જોગવાઈ નથી? તો આયોજન પંચ વિશે ભારતીય બંધારણમાં જોગવાઈ નથી। જે નીતિ આયોગ બન્યું છે આયોજન પંચની જગ્યાએ તેની પણ જોગવાઈ ભારતીય બંધારણમાં નથી, અબંધારણીય સંસ્થા છે। સંસદનો અનન્ય ભાગ કયો નથી? ઉપરાષ્ટ્રપતિ સંસદમાં આવશે નહીં। સંસદમાં શું આવે? લોકસભા, રાજ્યસભા અને રાષ્ટ્રપતિ, આ 3નો સમાવેશ થાય છે। ઉપરાષ્ટ્રપતિનો સમાવેશ થતો નથી। આગળ જોઈએ, ભારતીય બંધારણમાં કઈ કલમ પ્રેસની સ્વતંત્રતા સાથે સંબંધિત છે? કલમ 19।
પ્રેસની સ્વતંત્રતા, જેમાં વાણી સ્વાતંત્ર્યનો સમાવેશ પણ થઈ જાય છે. જો પૂછવામાં આવે ભારતીય બંધારણમાં કઈ કલમ વાણી સ્વાતંત્ર્ય સાથે સંબંધિત છે? કલમ 19. મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવી રહ્યો હોય તો લાઈક કરી દો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી લેજો, જેથી આવનાર વિડીયો છે તમને તુરંત મળતા રહે. ભારતનું બંધારણ વિશ્વમાં સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે. ભારતનું બંધારણ. ડોક્ટર આંબેડકરે બંધારણના કયા અધિકારને બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે? સમાનતાનો અધિકાર. તેને શું કહ્યું છે? બંધારણનો આત્મા. કોણે કહ્યો છે? ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર. કયા બંધારણની સુધારા દ્વારા બંધારણને સુધારવા માટે જોગવાઈ કરી છે? 24મો સુધારો. એ સુધારો છે કે જેમાં બંધારણમાં સુધારો કરવા માટેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલા ટકા કરવામાં આવ્યું છે? 33% કરવામાં આવ્યું છે. તો આખા ભારતની વાત છે, ભારતમાં 33% છે. જ્યારે આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો જ્યારે આનંદીબેન પટેલ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેઓએ 50% અનામત કરેલી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થામાં 50% મહિલાઓને અનામત આપવામાં આવેલી છે. જો ગુજરાતમાં પૂછાય તો 50% યાદ રાખવું, ભારતમાં પૂછાય તો 33% યાદ રાખવું. ભારતનો રાષ્ટ્રીય નારો કયો છે? જય હિન્દ છે. કયો છે? જય હિન્દ. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી કરવાની ઉંમર કેટલા વર્ષની છે? 21 વર્ષ. 21 વર્ષના હોય તો તે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી કરી શકે, એટલે કે સરપંચ બની શકે. ડાયરેક્ટ પૂછવામાં આવે સરપંચ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો ઓછામાં ઓછા 21 વર્ષ હોવા જોઈએ. ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજમાં લીલો રંગ એ શેનું પ્રતીક છે? પ્રગતિનું પ્રતીક છે લીલો રંગ. ભારતના રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં કેસરી અને સફેદ રંગ શું સૂચવે છે? બલિદાન, ત્યાગ અને શાંતિ સૂચવે છે કેસરી અને સફેદ રંગ. લીલો રંગ શેનું પ્રતીક છે? પ્રગતિનું પ્રતીક છે, જ્યારે કેસરી અને સફેદ બલિદાન, ત્યાગ અને શાંતિનું પ્રતીક છે. ભારતનું ઝંડા ગીત કયું છે? વિજય વિશ્વ તિરંગા પ્યારા, ઝંડા ઊંચા રહે હમારા. એ છે ભારતનું ઝંડા ગીત. કયા દિવસે રાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રને પ્રજાજોગ સંદેશ આપે છે? 26મી જાન્યુઆરીની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિ છે તે રાષ્ટ્રને સંબોધે છે. કયા દિવસે રાષ્ટ્રપતિ લશ્કરના બધા જ સાધનોની સલામી ઝીલે છે? 26મી જાન્યુઆરીએ બધા જ સાધનોની સલામી છે તે રાષ્ટ્રપતિ ઝીલે છે. કયા દિવસે વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રને રાષ્ટ્રજોગ સંદેશ આપે છે? 15મી ઓગસ્ટના રોજ વડાપ્રધાન છે તે રાષ્ટ્રને રાષ્ટ્રજોગ સંદેશ આપે છે. દિલ્હીમાં ધ્વજવંદન ક્યાં થાય છે? લાલ કિલ્લા પર થાય છે ધ્વજવંદન. પૂછવામાં આવે લાલ કિલ્લો ક્યાં આવેલો છે? દિલ્હીમાં. બંધારણ પ્રમાણે કેટલી કેટેગરીમાં રાજ્યોને વહેંચવામાં આવ્યા છે? 3 કેટેગરીમાં વહેંચાયેલા છે. કયું રાજ્ય ભાગ એ ની કક્ષામાં આવે છે? મધ્યપ્રદેશ. કયું રાજ્ય ભાગ બી ની કક્ષામાં આવે છે? રાજસ્થાન. કયા સચિવે ભારતના રાજ્યોને એક કરવામાં મદદ કરી હતી? વી કૃષ્ણ મેનન એ સચિવ હતા અને તેમણે ભારતના રાજ્યોને એક કરવામાં સરદાર પટેલને ખૂબ મહેનત અને મદદ કરેલી હતી. વી કૃષ્ણ મેનન. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં સત્તા પરિવર્તન માટે કોણ જવાબદાર છે? રાષ્ટ્રપતિ. ભાષાવાર રાજ્યોની પુનર્રચના માટે કઈ સમિતિ નીમવામાં આવી હતી? ન્યાયમૂર્તિ એસ.કે. ધર સમિતિ. ખાલી એસ.કે. ધર સમિતિ યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. ભાષાવાર રાજ્યોની પુનર્રચના એસ.કે. ધર સમિતિ. ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન અને વારંવાર પૂછાયેલો છે, યાદ રાખી લેવો. કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો પોર્ટુગીઝો પાસેથી મેળવ્યા? ગોવા, દમણ અને દીવ. ભારતીય સંઘ રાજ્યોમાં છેલ્લે જોડાયેલું રાજ્ય કયું છે? ગોવા છે. રાજ્યો અને કેન્દ્ર વચ્ચે સત્તાની વહેંચણી કેવી રીતે કરવામાં આવી છે? સત્તાની 3 યાદીમાં વહેંચણી કરવામાં આવી છે. સંઘ યાદી, રાજ્ય યાદી અને સંયુક્ત યાદી. આ 3 પ્રકારની યાદીઓ છે તે બનાવવામાં આવી છે અને રાજ્ય અને કેન્દ્ર વચ્ચે સત્તાની વહેંચણી કરવામાં આવી છે. ભારતીય બંધારણના કયા ભાગમાં
પંચાયતી રાજના વિકાસ પર બળ આપવામાં આવ્યું છે? તો રાજ્ય નીતિ નિદર્શક તત્વો એમાં છે તે પંચાયતી રાજના વિકાસ પર બળ આપવામાં આવ્યું છે. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ IMF નું વડુ મથક ક્યાં આવેલું છે? બર્નમાં આવેલું છે. ભારતમાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર સત્તાઓ કોની પાસેથી મેળવે છે? બંધારણ પાસેથી મેળવે છે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર સત્તાઓ. બંધારણમાં આપેલ સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકારોનો હેતુ શું છે? લઘુમતીઓની સંસ્કૃતિને વિકસાવવાનો હેતુ રહેલો છે સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકારો આપીને. રાજ્ય નીતિ નિદર્શક તત્વોનો મૂળભૂત હેતુ શું છે? કલ્યાણ રાજ્યનો ખ્યાલ વિકસાવવાનો હેતુ છે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો. રાષ્ટ્રપતિ પગારની આવકવેરામાં ગણાય છે? હા, ગણાય છે. રાજ્યમાં બોર્ડ અને નિગમોમાં દર વર્ષે ચેરમેનની નિમણૂક કોણ કરે છે? મુખ્યપ્રધાન કરે છે, એટલે કે મુખ્યમંત્રી કરે છે. રાજ્યમાં સંસદીય સચિવોની નિમણૂક કોણ કરે છે? મુખ્યમંત્રી કરે છે. ભારતમાં શિક્ષણ કયા ખાતા નીચે આવે છે? માનવ સંસાધન ખાતું. પોલીસ વિભાગ કયા ખાતા નીચે આવે છે? ગૃહ વિભાગ નીચે આવે છે, ગૃહ ખાતા નીચે. લશ્કરી ત્રણેય સેના કયા ખાતા નીચે કામ કરે છે? સંરક્ષણ ખાતા નીચે કામ કરે છે. આ મોસ્ટ આઈએમપી છે, બધા યાદ રાખી લેજો. શિક્ષણ માનવ સંસાધન ખાતું, પોલીસ ગૃહ વિભાગ, લશ્કરી ત્રણેય સેનાઓ છે તે સંરક્ષણ ખાતા નીચે આવે છે. ભૂલથી પણ તેને ગૃહ ખાતામાં ન કરવી. વિશ્વ બેંકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના સભ્ય દેશોને તેમના આર્થિક પુનઃનિર્માણ અને વિકાસ માટે નાણાકીય સહાય આપવી તે વિશ્વ બેંકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રહેલો છે. જે ગામની વસ્તી ખાલી જગ્યાથી વધુ હોય ત્યાં નગરપાલિકા રચાય છે. 25,000 થી વધુ વસ્તી હોય તો ત્યાં નગરપાલિકાની રચના થઈ શકે. ભારતના બંધારણમાં અસ્પૃશ્યતાના ઉલ્લંઘન માટે દંડનીય ગુનો જાહેર કર્યો છે. આ વાત કઈ કલમમાં છે? કલમ 17. અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી માટે કલમ કઈ છે? 17. ઘણી વખત પૂછાયેલી છે, યાદ રાખજો. ભારતના બંધારણમાં કઈ કલમમાં અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિની સુરક્ષા માટેની જોગવાઈ છે? કલમ 29. અનુસૂચિત જાતિ એટલે કે SC અને અનુસૂચિત જનજાતિ એટલે કે ST ની સુરક્ષા કલમ 29 યાદ રાખવી. ભારતના બંધારણમાં કેટલામાં સુધારા દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિની નોકરીની અનામતોમાં 10 વર્ષ માટે વધારો કરવામાં આવ્યો છે? 68મો સુધારો. અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ કલ્યાણ માટે કયું મંત્રાલય કામ કરે છે? કલ્યાણ મંત્રાલય કામ કરે છે. પ્રજાસત્તાક એવી રાજ્ય વ્યવસ્થા કે જેમાં આખરી સત્તા લોકો પાસે હોય એને કહેવાય પ્રજાસત્તાક. પ્રજાસત્તાક એટલે શું? તો કે આખરી સત્તા લોકો પાસે હોય તેને કહેવાય પ્રજાસત્તાક રાજ્ય વ્યવસ્થા. સમવર્તી અથવા રાજ્યની સૂચિમાં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવી ન હોય તેવી કોઈ પણ બાબત અંગે કોઈ કાયદો ઘડવાની સત્તા કોની પાસે છે? સંસદ પાસે છે. સમવર્તી યાદીમાં ન હોય અને રાજ્યની યાદીમાં પણ ન હોય તો તેના ઉપર કાયદો સંસદ બનાવી શકે. વિવાદાસ્પદ બાબત અંગે સરકારશ્રી દ્વારા પ્રકાશિત થતા મૂળ સ્વરૂપના પુરાવા અંગેની પુસ્તિકા કે પત્રને શું કહેવામાં આવે છે? શ્વેતપત્ર કહેવામાં આવે છે. શ્વેતપત્ર તમે સાંભળેલું હશે, કોને કહેવાય? તો વિવાદાસ્પદ બાબત અંગે સરકારશ્રી દ્વારા પ્રકાશિત થતા મૂળ સ્વરૂપના પુરાવા અંગેની પુસ્તિકા કે પત્રને શ્વેતપત્ર કહે છે. 1986માં કયો ખરડો પસાર થયો હતો? મુસ્લિમ મહિલા ખરડો પસાર થયો હતો 1986માં. મુસ્લિમ મહિલાને છૂટાછેડા વખતે સંરક્ષણ આપવું તેવો ખરડો કયા કેસના વિવાદમાં થયો? શાહબાનો કેસ. ખાસ યાદ રાખવો, શાહબાનો કેસ ઘણી વખત પૂછાયેલું છે. હિન્દુ વિવાહ કાયદામાં સ્ત્રીઓના કલ્યાણની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ કાયદો કઈ સાલમાં પસાર થયો? 1955માં. તાકીદની બાબત અંગે ચર્ચા કરવા પ્રશ્નોત્તરીના સમય પછી
સભ્યશ્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતી દરખાસ્ત ક્યા નામે ઓળખાય છે? સભા મોકૂફીની દરખાસ્તના નામે ઓળખાય છે. સભાગૃહમાં પ્રધાનશ્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી બાબતમાં હકીકતને ઢાંકવાનો પ્રયત્ન જણાતા સભ્ય તરફથી રજૂ કરવામાં આવતી દરખાસ્ત ક્યા નામે ઓળખાય છે? વિશેષાધિકાર દરખાસ્ત તેને કહેવાય છે. આ બધા દરખાસ્તોના નામ છે, યાદ રાખજો. લોકસભા રાજ્યસભાને લગતા આ પ્રશ્નો છે. સભાગૃહની કાર્યવાહી બંધારણીય કે ગેરબંધારણીય છે તે અંગે સભ્યશ્રી દ્વારા અધ્યક્ષશ્રી સામે રજૂ કરાતા મુદ્દાને શું કહેવામાં આવે છે? પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર કહેવામાં આવે છે. શું કહેવાય? પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોનું સભ્યપદ સામાન્ય સભામાં કેટલી બહુમતીથી પ્રાપ્ત થાય છે? 2/3 બહુમતીથી પ્રાપ્ત થાય છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રોનું સભ્યપદ. NAM સંગઠન એ શું સૂચવે છે? નોન અલાઇન્ડ મૂવમેન્ટ સૂચવે છે NAM સંગઠન. NAM રાષ્ટ્રોની પ્રથમ શિખર પરિષદ કયા સ્થળે ભરાઈ હતી? બેલગ્રેડમાં ભરાઈ હતી. ભારત માટે બંધારણની રચના માટે બંધારણ સભાની રચનાનો વિચાર નીચેનામાંથી કોણે સૌપ્રથમ કર્યો હતો? સ્વરાજ પક્ષે કર્યો હતો 1934માં. ભારતમાં પંચવર્ષીય યોજનાઓ કોણ ઘડે છે? આયોજન પંચ ઘડે છે, જેને હાલ આપણે નીતિ આયોગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભારત એક ધર્મનિરપેક્ષ રાષ્ટ્ર છે તેનો શું અર્થ થાય? તેનો અર્થ થાય ભારતમાં કોઈ રાષ્ટ્રીય ધર્મ નહીં હોય તથા બધા ધર્મોનો સમાન આદર કરવામાં આવશે. તેને કહેવાય ધર્મનિરપેક્ષ રાષ્ટ્ર. તો આપણો દેશ છે તે ધર્મનિરપેક્ષ રાષ્ટ્ર છે. શું ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીના મતદાર મંડળનો એક ભાગ છે પરંતુ તેમના મહાભિયોગ અધિકરણનો ભાગ નથી? તો જવાબ આવશે રાજ્યોની વિધાનસભાઓ. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી થતી હોય ત્યારે રાજ્યોની વિધાનસભાના સભ્યો તેમાં મત આપે છે, એટલે મતદાર મંડળનો એક ભાગ છે. પરંતુ જ્યારે મહાભિયોગ થાય ત્યારે તેના મત લેવામાં આવતા નથી. તે માત્ર રાજ્યસભા અને લોકસભામાં મહાભિયોગ ચાલી જાય છે. BR આંબેડકર બંધારણીય સભામાં ખાલી જગ્યાથી ચૂંટાયા હતા. તો મુંબઈ પ્રેસિડેન્સીમાંથી ચૂંટાયા હતા બંધારણ સભામાં સભ્ય તરીકે. પંચવર્ષીય યોજનાઓને મંજૂરી કોણ આપે છે? રાષ્ટ્રીય વિકાસ પરિષદ પંચવર્ષીય યોજનાઓને મંજૂરી આપે છે. આયોજન પંચનો વિચાર કયા દેશમાંથી લીધો છે? રશિયા દેશમાંથી લીધેલો છે આયોજન પંચનો વિચાર. 1977માં ભારતીય સંસદમાં લોકપાલનો ખરડો પસાર થયો તે વખતે વડાપ્રધાન કોણ હતું? મોરારજી દેસાઈ હતા. ક્યારે? 1977 શું થયું? તો સંસદમાં લોકપાલનો ખરડો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. મોરારજી દેસાઈ વડાપ્રધાન હતા. ડિસેમ્બર 1989માં લોકપાલ ખરડો કોણે રજૂ કર્યો? દિનેશ ગોસ્વામીએ રજૂ કર્યો હતો. રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી કઈ પદ્ધતિએ થાય છે? પરોક્ષ પદ્ધતિથી થાય છે રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી. બંધારણની પ્રસ્તાવના અને ભાષા કોના બંધારણમાંથી લીધેલી છે? ઓસ્ટ્રેલિયાના બંધારણમાંથી લીધેલી છે. રાજ્યની આંતરરાજ્ય પરિષદ સ્થાપનાર કયા રાષ્ટ્રપતિ હતા? R વેંકટરામન. દેશના આકસ્મિક ફંડ પર નિયંત્રણ કોણ રાખે છે? રાષ્ટ્રપતિ રાખે છે. નાણાં પંચ એ કેવી સંસ્થા છે? બંધારણીય સંસ્થા છે. અને નીતિ આયોગ કેવી સંસ્થા છે? અબંધારણીય છે. કોઈપણ ખરડાને રાષ્ટ્રપ્રમુખ પાસે સહી માટે મોકલતા પહેલા સંસદમાં ખાલી જગ્યા વાંચનમાંથી પસાર કરવો પડે છે. ત્રીજા વાંચનમાંથી પસાર કરવો પડે છે. જો કોઈ પણ ખરડો હોય તો તેનું વાંચન કેટલી વખત થશે? 3 વખત વાંચન થશે. ત્યારબાદ તે લોકસભા રાજ્યસભામાંથી પસાર થશે તો રાષ્ટ્રપતિ પાસે સહી થવા માટે જશે અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિની સહી થયા બાદ તે કાયદો બનશે. ત્યાં સુધી તે ખરડો હોય છે. લોકસભાના સભ્યની કઈ ગેરલાયકાત છે? એક તો મગજની અસ્થિરતા, બીજું નાદાર અને ગુનેગાર હોય તો તે લોકસભાના સભ્ય ના બની શકે. સંસદના કોઈપણ ગૃહના સભ્યની ગેરલાયકાત વિશે અંતિમ નિર્ણય કોણ કરે છે?
રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. સંસદનો સભ્ય હોય તે ગેરલાયક છે તો તેનો અંતિમ નિર્ણય કોણ લે? રાષ્ટ્રપતિ. અંદાજપત્ર પર બંને ગૃહોમાં ચર્ચા કરતી વખતે અંદાજપત્રમાં કાપ મૂકવાની કે ફેરફાર કરવાની સત્તા કોને છે? લોકસભાને છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ સામે મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ કયા ગૃહમાં ચલાવવો જોઈએ? રાજ્યસભામાં. જો અહીં ઉપરાષ્ટ્રપતિની વાત છે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ ચલાવવો હોય તો માત્ર રાજ્યસભામાં ચલાવી શકાય છે, પરંતુ જો રાષ્ટ્રપતિ ઉપર મહાભિયોગ ચલાવવો હોય તો તેને રાજ્યસભા કે લોકસભા ગમે ત્યાં ચલાવી શકાય છે. કોઈ પણ એક મંત્રી રાજીનામું આપે તો પ્રધાનમંડળે રાજીનામું આપવું પડે છે. સાચું કે ખોટું? તો ના, એ ખોટું છે. વિધાનસભાના નેતાને કોણ ચૂંટે છે? બહુમતી પક્ષના સભ્યો ચૂંટે છે વિધાનસભાના નેતાને. અને વિધાનસભાના નેતા કોણ હોય છે? મુખ્યપ્રધાન હોય છે, એટલે કે મુખ્યમંત્રી હોય છે. ભારતના બંધારણ મુજબ દેશના સર્વોચ્ચ વડા કોણ ગણાય છે? રાષ્ટ્રપતિ દેશના સર્વોચ્ચ વડા. કેબિનેટ સચિવ તેના કાર્યો કોના અંકુશમાં રહીને કરે છે? વડાપ્રધાનના અંકુશમાં રહીને કરે છે કેબિનેટ સચિવ પોતાના કાર્યો. કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે CAG, કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા નીચેનામાંથી શેનું ઓડિટ કરતા નથી? તો ખાનગી કંપનીનું ઓડિટ કરતા નથી, તે સરકારી સંસ્થાઓનું ઓડિટ કરતા હોય છે. કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા નામ યાદ રાખવું, CAG નું પૂરું નામ પણ પૂછાયેલું છે. ભારતમાં સંધિ સેવાઓની શરૂઆત કયા ગવર્નર જનરલે કરી હતી? લોર્ડ કોર્નવોલિસે કરી હતી. ભારતીય સંધિ સેવા એક્ટ ક્યારે પસાર થયો? 1861માં ભારતીય સંધિ સેવા એક્ટ પસાર થયો હતો. બંધારણનો કઈ કલમ સનદી અધિકારીઓને રક્ષણ આપે છે? તો બંધારણની કલમ છે 311. આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોની સંખ્યા કેટલી છે? 15. કઈ બાબત સર્વોચ્ચ અદાલત અને વડી અદાલત એમ બંનેના સત્તા ક્ષેત્રમાં આવે છે? મૂળભૂત હકોની રક્ષા એ બંનેના સત્તા ક્ષેત્રમાં આવે છે, સર્વોચ્ચ અદાલત અને વડી અદાલત. જે 5 પ્રકારની રીત આવે છે તેની અહીં વાત છે. અખિલ ભારતીય સેવાઓને અંકુશમાં કોણ રાખે છે? કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર રાખે છે અખિલ ભારતીય સેવાઓને અંકુશમાં. સ્વતંત્ર રાજ્ય તરીકે ગુજરાત કઈ સાલમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યું? 1960માં. ગુજરાતની સ્થાપના થઈ 1 મે 1960. ત્યાં સુધી કોનો ભાગ હતું? બૃહદ મુંબઈનો ભાગ હતું. તેમાંથી ગુજરાત રાજ્યને સ્વતંત્ર એટલે કે સ્વતંત્ર રાજ્ય બન્યું 1960માં. 1979માં સૌપ્રથમ પક્ષાંતર વિરોધી ધારો કયા રાજ્યમાં ઘડવામાં આવ્યો? પશ્ચિમ બંગાળમાં. ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ધ્વજનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો? 22/7/1947ના રોજ, એટલે કે 22 જુલાઈ 1947 રાષ્ટ્રીય ધ્વજનો સ્વીકાર. અત્રે આપેલ કઈ વ્યક્તિઓ રાજદૂત અને હાઈ કમિશનર જેવા હોદ્દા પર રહ્યા બાદ ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ બની હતી? ડોક્ટર ઝાકિર હુસેન અને KR નારાયણન, જે રાજદૂત રહ્યા અને હાઈ કમિશનર રહ્યા પછી ઉપરાષ્ટ્રપતિ બની હોય. આગળ જોઈએ. મુખ્યમંત્રી કે નાયબ મુખ્યમંત્રી હાજર ન હોય ત્યારે રાજ્યનો વહીવટ કોણ સંભાળે છે? તો સિનિયર પ્રધાન સંભાળે છે. જે સિનિયર પ્રધાન હોય તે સંભાળે. રાજ્યપાલે બહાર પાડેલ વટહુકમ પર કોની મંજૂરી જરૂરી છે? રાજ્ય ધારાસભાની જરૂરી પડે છે મંજૂરી, તેની મંજૂરી લેવી પડે છે. કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને પોતાનું ધારાગૃહ છે? પોંડિચેરીને છે. બંધારણીય સભાએ બંધારણની વિવિધ જોગવાઈઓ અંગેનો નિર્ણય શેના દ્વારા લીધેલ હતો? સલાહ મસલત દ્વારા લીધેલો હતો. કોઈપણ વ્યક્તિ સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ત્યારે જ મતદાન કરી શકે છે જ્યારે તે ભારતનો નાગરિક હોય, ગાંડપણની નિશાનીઓને કારણે ગેરલાયક ઠરેલ ન હોય તો તે મતદાન કરી શકે છે. રાજ્યમાં મંત્રીશ્રીઓના પગાર અને ભથ્થા કોણ નક્કી કરે છે? વિધાનસભા નક્કી કરે છે રાજ્યમાં મંત્રીશ્રીઓના પગાર અને ભથ્થાઓ
વિધાનસભા।